کہ پی ٹی آئی کے رہنما اس وقت میڈیا سے بات کر رہے ہیں اور سینئر لیڈرشپ کے ساتھ مشاورت کے بعد چیئرمین عمران خان صاحب نے قومی اسمبلی کے تحریک انصاف کے اسپیکر کے امیدوار کا فیصلہ کیا ہے اور تحریک انصاف نے فیصلہ کیا ہے کہ قومی اسمبلی میں ہمارے اسپیکر کے امیدوار ہوں گے خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے اسد کیسر صاحب۔ اسد کیسر صاحب ہماری خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں 5 سال اسپیکر رہے اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے ایوان کو سنبھالا، چلایا۔ وہ سارے پارلیمانی آداب اور روایات سے واقف ہیں اور نہ صرف انہوں نے ایوان کو خوبصورتی سے قوانین اور آئین کے مطابق چلایا، انہوں نے اپوزیشن کی دیگر جماعتوں کے ساتھ بھی اچھے تعلقات استوار کیے اور انہیں ساتھ لے کر چلنے کی بھرپور کوشش کی۔ ممبران کے ساتھ بھی ان کا جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما نعیم الحق، شاہ محمد قریشی اور فیصل جاوید اس وقت میڈیا سے بات کر رہے ہیں اور شاہ محمد قریشی اس وقت میڈیا کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ کیا ہے کہ اسپیکر کے لیے ہمارے امیدوار ہوں گے اسد کیسر صاحب۔ دوسرا اہم فیصلہ ہم نے کیا ہے پنجاب سے متعلقہ۔ پنجاب میں تحریک انصاف کو لوگوں نے بھرپور ووٹ دیا ہے، اعتماد کیا ہے اور دو جو انٹرینچڈ پارٹیز تھیں ان سے ہٹ کر اتنی تعداد میں تحریک انصاف کو پلے پر مہر لگا کر کامیاب کیا ہے۔ الحمدللہ آج پنجاب میں تحریک انصاف کو بڑی واضح اکثریت حاصل ہو چکی ہے اور آج ہم وہاں حکومت بنانے کی پوزیشن میں بھی آ چکے ہیں۔ لیکن آج جو ہم نے فیصلہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ چودھری محمد سرور صاحب کو پارٹی نے گورنر پنجاب کے لیے نامزد کیا ہے اور وہ پنجاب کے انشاءاللہ نئے گورنر ہوں گے اور فیڈریشن کی نمائندگی کریں گے۔ چودھری سرور صاحب بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، وہ گورنر رہ چکے ہیں۔ وہ جو لوازمات ہیں، جو آئینی تقاضے ہیں، جو ان کا کانسٹیٹیوشنل رول ہے اس سے پوری طرح وہ واقف ہیں۔ وہ پنجاب کی پارٹی سے بھی پوری طرح واقف ہیں اور پنجاب کے جو ہمارے 9 منتخب ممبران ہیں پروونشل اسمبلی کے، جو الیکٹ ممبرز آف دی پروونشل اسمبلی ہیں، انہیں بھی تقریباً وہ سب کو پہچانتے اور جانتے ہیں کہ وہ ہمارے پارلیمانی بورڈ کا حصہ تھے اور جب سارے فیصلے ہو رہے تھے تو ان فیصلوں میں وہ شامل تھے اور ان کی آراء اور ان کی مشاورت سے پوری پارٹی مستفید ہوتی رہی۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان کی سینیورٹی کا، فہم و فراست کا اور سیاسی تجربے سے ہم فائدہ اٹھائیں اور پنجاب میں جو بھی چیئرمین صاحب اپنا وزیر اعلیٰ نامزد کریں گے وہ ان کے ساتھ ایک ان کا اچھا ربط اور اچھی کوآرڈینیشن ہوگی اور وہ وہاں استحکام کے لیے ایک بہتر سے بہتر کردار ادا کریں گے۔ یہ بھی فیصلہ ہوا ہے کہ انشاءاللہ کیونکہ 13 تاریخ کو اسمبلی کا اجلاس بلا لیا گیا ہے اور اس دن ممبران قومی اسمبلی نے اپنا حلف لینا ہے، تو فیصلہ ہوا ہے کہ 13 تاریخ کو رات کو 8 بجے تحریک انصاف کی طرف سے، عمران خان صاحب کی طرف سے جتنے ممبران قومی اسمبلی ہیں اور جتنی ہمارے الائیڈ پارٹیز ہیں، جتنے ہمارے وہ ساتھی جو ہمارے ساتھ تعاون کا انہوں نے ہم سے وعدہ فرمایا ہے اور ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، ہم ان کا شکریہ ایک مرتبہ پھر بھی کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ترین صاحب اور میں ہم کوئٹہ میں تھے اور بی این پی کی
क़यादत सरदार अख्तर जान नैंगल साहब से हमारी एक कामयाब नशिस्त रही और उन्होंने इमरान खान साहब का तहरीक इंसाफ के नामजद करदा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का साथ देने का फैसला फरमाया। वहाँ जो हमारे जिन्हें हम सपोर्ट कर रहे हैं बलूचिस्तान के लिए जो वजारत आला के उम्मीदवार हैं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जाम कमाल साहब, उनसे भी हमारी एक बहुत उम्दा नशिस्त हुई। उनके जो एलाइज हैं उनके साथ भी तबादला ख्याल हुआ और हम उनके भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने भी प्राइम मिनिस्टर साहब की टू बी प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट की हिमायत का और स्पीकर डिप्टी स्पीकर की हिमायत का फैसला किया। उनके मेंबरान को भी हम मदऊ करेंगे 8 तारीख को। इसी तरह कल कराची में पीसा पगारो और GDA की क़यादत और वहाँ जो एक इंडिपेंडेंट मेंबर कौमी असम्बली सैयद अली नवाज शाह साहब से मुलाकात हुई और हम उनके शुक्रगुजार हैं GDA की क़यादत के, जिन्होंने मुकम्मल हिमायत और अनकंडीशनल सपोर्ट का फैसला किया और अली नवाज शाह साहब के भी शुक्रगुजार हैं जिन्होंने अपनी हिमायत का ऐलान किया है। कुछ ऐसे मेंबरान भी हैं जो इंडिपेंडेंट हैं और उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट हैसियत बरकरार रखते हुए स्पीकर के लिए, डिप्टी स्पीकर के लिए और वजारत उज़्मा के असरटेनमेंट के वोट के लिए हमारे साथ ताउन का फैसला किया है। इसी तरह हमारे दीगर जो एलाइज हैं जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू है, हमारे शेख रशीद साहब हैं अवामी मुस्लिम लीग के और दीगर हमारे MQM कि पाकिस्तान के साथी, हम उनके भी बेहद मशकूर हैं कि उन्होंने हमारे साथ बैठकर आगे बढ़ने का एक फ़ैसला किया है और हमने आपस में एक MOU भी साइन किया है जिसमें कराची की तरक्की और बेहतरी उसका बुनियादी नुक्ता है। उन्हें भी हम मदऊ कर रहे हैं और दावत दे रहे हैं। तो चुनाचे 13 तारीख को इंशाअल्लाह शाम को इमरान खान साहब की तरफ से उन्हें ये मेज़बान होंगे और हम जितने MNAs इलेक्ट हैं PTI के और हमारे जितने हलीफ हैं आज़ाद और दीगर जमातों के जो हलीफ हैं उनको मदऊ कर रहे हैं कि मिल बैठकर हम आपस में तबादला ख्याल भी करें और आइंदा की हिकमत अमली के लिए हम मज़ीद मशावरत करें। इसके साथ साथ ये भी फैसला हुआ है कि क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद है मेंबराने कौमी असम्बली की, तो हमने कुछ लोगों को जिम्मेदारियां सौंपी हैं जो मुख्तलिफ रीजन्स के मेंबरान से राब्ता रखेंगे, उनसे रुजू करेंगे और उनके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। तो मैं भी अनाउंस कर देता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा के मेंबरान कौमी असम्बली और फाटा के मेंबरान कौमी असम्बली की जिम्मेदारी जनाब परवेज़ खटक साहब को सौंपी गई है। सिंध की जिम्मेदारी हमारे सूबा सिंध के सदर जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को सौंपी गई है। बलूचिस्तान की जिम्मेदारी हमारे वहाँ हमारे 2 ही मेंबरान हैं वहाँ से कौमी असम्बली के, जनाब कासिम सूरी साहब और जनाब खान मोहम्मद जमाली साहब। तो सूरी साहब और जमाली साहब के साथ वो कोऑर्डिनेशन आपस में हो जाएगी। इसी तरह रह गया पंजाब के 4 रीजन्स हैं और इसमें दी गई हैं सेंट्रल पंजाब के मेंबरान कौमी असम्बली से राब्ते में रहेंगे और उनसे रुजू करेंगे। MNA इलेक्ट शफकत महमूद साहब जिनका ताल्लुक लाहौर से है। वेस्ट पंजाब के मेंबरान कौमी असम्बली से कोऑर्डिनेट करेंगे चौधरी मोहम्मद सरवर साहब वेस्ट पंजाब से। नॉर्थ पंजाब से हमारे सेनेटर चौधरी मोहम्मद सरवर साहब। नॉर्थ पंजाब से कोऑर्डिनेट करेंगे मेंबरान से हमारे MNA इलेक्ट आमिर कियानी साहब और जनूबी पंजाब के मेंबरान से राब्ते में रहूँगा मैं शाह महमूद कुरैशी। तो ये हमने जिम्मेदारियाँ और फैसले आज किए हैं और मुझे ये एहसास दिया गया कि मैं आपकी खिदमत में पेश कर दूँ। शुक्रिया। सर, डिप्टी स्पीकर और CM पंजाब का भी फैसला हुआ है।
جی ابھی جو فیصلے ہوئے ہیں وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے ہیں. جیسے مزید ہوں گے میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا. تھینک یو. قریشی صاحب صرف ایک چیز بتائیے گا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کام کرنے جا رہے ہیں اور اجلاس بھی بلا لیا گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اجلاس میں جو ہے وہ کوئی ڈیلے کیا گیا ہے تاکہ 14 اگست کو عمران خان کی اسپیچ جو ہے وہ نہ ہو سکے؟ نہیں. دیکھیے ہم سمجھتے ہیں کچھ آئینی